बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजनों तो बेलियो की हाल ने उम्मीद करदा कि जबरदस्त हो। जनाबे वाला अज तुहाडे नाल गंदम दी एक नई वैरायटी तुहाडे नाल शेयर करने जा रहे हैं। वैरायटी दे विच दो अहम खूबियां ने, एक तां हाई यील्ड है और दूसरा उहदे विच इजाफी गिजायत है। वो साडे नाल फार्मर मौजूद ने, इन्हां दा 1 साल दा एक्सपीरियंस है। उन्हां नाल सारी गलबात करके तुहाडे नाल शेयर करदे हां। सब तो पहले फौरन उन्हां दा तारफ करवाने हां। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है हुजूर? ठीक हो? खैरियत जी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ सब खैर खैरियत है? जी अल्लाह दा एहसान करम है अल्लाह ताला दा। माशाल्लाह सर, सब तो पहले तुसी अपना और अपने इलाके दा जरा इंट्रोडक्शन करवा दो। जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ तूर जी और मैं असी बैठे हैं 97 जूबी। इतने फार्म है मेरा कांडीवाल रोड ते सुबह 6 किलोमीटर के फासले ते जी। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा सर, वो केड़ी किस्म है कि जेड़ी हाई यील्ड भी है ते कुछ इजाफी गिजायत भी है, कोई गिजायत है भी नहीं है, कोई ओदा कोई सबूत भी है पीछे, या की हिसाब किताब है? जी मेरे कोल मैं गल करांगा जी इंडियन ब्लैक व्हीट के बारे जी। ब्लैक व्हीट की सब तो पहला मैं यील्ड की गल करा ते 10 किलो मैं काश्त की सी एक केड़े च, उस चो 61 मन एवरेज मेरी आई जी। अच्छा जी माशाल्लाह जबरदस्त, 61 मन 61 मण। जी 61 मन पैदावार मेरी आई ਉਹਦੇ ਚੋਂ। और बावजूद इसके कि असी उदों पानी भी लाए, असी उत्तों हनेरी चली काफ़ी, और डिग भी पई थी। इस गिरन के बावजूद यदी पैदावार 61 मन निकली जी। ना गिरती तो तकरीबन 70 मन निकली मेरी पैदावार से। ठीक हो गया, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा उस तो बाद क्लेम करते हैं बहुत सारे लोग कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इजाफी गिजायत, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ जी कोई इजाफी गिजायत ਇਹਦੇ यकीनन ਵਿੱਚ? जी ये मैं दसांगा तुहानू। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। विटामिन बी, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटाशियम, फाइबर और अमाइनो एसिड्स। और फिर ये सब तो बड़ी खूबी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती जी, और शुगर फ्री है जी। फैट्स बहुत थोड़े ने ये, ग्लूटन बहुत कम है। और जिन्होंने लोगों को फैट्स का या कोई ग्लूटन का इशू है वो इन बड़े आराम नाल खा सकते हैं जी। ये मेडिसिन वैल्यूज़ हैं जी। अच्छा सर, ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ जी ਦੀ? उन्होंने नाभी इदारा है, नेशनल एग्रीकल्चर एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जी। बाकायदा उन्हें सर्टिफिकेशन मौजूद है और ये खूबियाँ मौजूद हैं जी। और ये शुगर फ्री है, जिस तरह पहला गुजारिश की थी। है ग्लूटन बहुत थोड़ी है, कोलेस्ट्रोल बहुत फ्री है जी। और इस वास्ते ये शुगर के मरीज़ जोड़े ने इनू बड़े आसानी दे नाल और सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ कम हो जाएंगे, कोई फायदा होएगा या की सीन है? मैडिसिन तो देखो जी, मैं नहीं आखा कि मैडिसिन छोड़ दे। मैडिसिन जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आम डॉक्टर मना कर देंगे कि गंदम घट इस्तेमाल करो, चावल घट इस्तेमाल करो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਛੋੜ ਦੇਣ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। अच्छा माशाल्लाह, मतलब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है, कुछ मेरे नॉलेज के मुताबिक 40% शुगर के लोग मरीज हैं और कैंसर खुदा ना खास्ता वो बीमारियां ने। ते जी गंदम है, ये तो बहुत जबरदस्त है। फिर पाकिस्तानियों वास्ते तो एक तोहफा होया। जी बिल्कुल गिफ्ट है जी पाकिस्तानी वास्ते, इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा सर, ये पाकिस्तान दे विच कितने साल तो इदी बिजाई हो रही है और तुसी कितने साल तो बी रहे हो? मैं इनू जी पहली दफा लगाया मेरे अजीज ने, उन्होंने पिछले उन्होंने लगाया से 2021 उन्होंने दे तजर्बा नूं वेख के फिर मैं 2022 दे विच काश्त की थी, फर्स्ट टाइम की है। और पैदावार के हिसाब में बड़ा मुतमिन तो, और दूजी गंदम में पैदावार ज्यादा मेरे को आई है। अच्छा, जी ये तुहाडे कोल पैदावार आई है, ये कोई जमीन का फर्क है? तुहाडी जमीन किस तरह दी है, या कोई तुहाडा फर्टिलाइजर प्लान है, वो जरा दसो डिटेल। देखो
पैदावार ज़्यादा लैन वास्ते मुख्तलिफ फैक्टर होंदे ने मोहतरम। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। हाँ, मेरी पिछले दफ़ा एक गलती ये हुजूर हुई है, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 12 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ 42 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬੈੱਡ ਸ਼ੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਬਲੇਡ ਸੀ 18 ਇੰਚ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਗਾਰਲਿਕ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। 18 ਇੰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਫਰੋ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਤੇ 42 ਇੰਚ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ 42 ਦਾ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ 6-7 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਦ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਲਾਪਰ ਲੈਣ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ बढ़ोतरी ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਟਿਲਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਟਿਲਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੋ ਆਮ ਟਿਲਰ ਨਾਲ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬਾਰੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਪੈਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬੀਜ ਕੋ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, गिर गया ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾइज 6-7 ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 61 ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ 90-95% ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 10 ਕੇਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 61 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਲਗਾਈ ਮੈਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾਇਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਨਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਾਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੀਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਟੇਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਦਫਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ? ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਵੀਟ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਕਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਟਾ ਤੇ ਗੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰੇ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਚਬਾਣੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਬਾਣੀ की चीज़ चबा खानी चाहिए है। वो मामूली जहा महसूस होंगे कि यार मैं एक डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल कर ली, कोई ना ज़्यादा फर्क नहीं जो जी। अगर कोई फार्मर इसका बीज उसने रिक्वायर हो, अगर वो लाना चाह रहा है, बीज रिक्वायर हो तो वो अवेलेबल होएगा? जी अवेलेबल है, सीड अवेलेबल है जी।
ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ बहुत ਜੀ नाइस, ਸੱਜਣੋ, बहुत मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਦਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹਾਈ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਔਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। अस्सलाम वालेकुम।